Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. إلى النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والبيت الكرام والحضرة آبائي وأمتي وذرية إخواني من الأنبياء والمرسلين والحضرة السابقة والتابعين إلى يوم الدين الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. ثم khususan ila ruhi, silakan Pak disebutkan dalam roman masing-masing. Wa khususan ila ruhi jami' arwahi man hadir indana wa rusulihim wa furu'ihim wa man al-quburi mal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masjidil ladzi la magharibiha barriha wa bahriha khususan abana umatina jaddatina masyayikhi wa masyayikhina wa khususan sikal bakal fi hadil quraikat asli seulan lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat amin. Wa ila hadrati misbah wa usuli wa furu'i wa sukhi wa talamzatihi wa ila hadrati samil anbiya'i wa salihin wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina asman sahibil Qur'an khususan qadisna qad jalan fatasirul aziz wa hadrati masjid jami'at hadatil ulama minal qadimin wa mutakhirin wa hadrati wal tasmin awal sunnah nabal jaga
والحدث جميعا حاضر عندنا ورسلهم وفروعهم حسن مقاصدنا بالخير يا الله حسن مقاصدنا بالخير يا الله حسن مقاصدنا بالخير يا الله في مقاصد الدنيا والآخرة لرضاء الله بشفاعة رسول الله في بركة القرآن سهولا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحسا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وأزواجه ذريته ولبيت الكرام وسم سيد الكتاب نصيب الكتاب سيولى لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولجميع المسلمين والمسلمات آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلم أرفع صفات الكمالية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمأسر الحكمية وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي الله تعالى بجميع الكمالات عبودية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين فقد قال تعالى في كتابه الكريم السفر القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis au kama qala amma ba'du. Hadratal Muhtaramin para alimul ulama Ustaz Kiai yang berada di perumahan Haikal Asri yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Pada bapak jamaah salat subuh Masjid Jamil Jannah yang apa doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang sedang sampaikan kita banyak kenikmatan sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salah satu kurikulum tambahan. Kalau kata Kiai Haji Imam Bahaki itu kurikulum utamanya di bulan Ramadan itu puasa. Yang lain berarti kan tambahan, kayak contoh kita duduk di habis subuh. Ini kan nyari tambah-tambahan barangkali ada salah satu hadiah yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai suatu kefitrahan ataupun yang kita kembali seperti semula. Karena diterima dan enggaknya suatu ibadah itu tergolong ataupun tergantung individu kita masing-masing, muhasabah kita masing-masing. Kalau makom-makom saya pribadi pun kayaknya masih jauh, karena masih banyak niatnya yang kotor, kadang-kadang masih nggak sesuai dengan kalimat-kalimat yang kita baca setiap niat puasa lillah. Kadang ketika mulai habis asar, sudah mulai keliengan, yang ditunggu cuma satu, adzan maghrib. Ya. Siang-siang jalan-jalan ke Pascal Danas, lihat orang nggak puasa, kita udah sungguhan, padahal bolak-balik tadi kasih suatu keterangan. Kriteria orang yang wajib puasa itu ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Islam, KTP-nya, ya. Cuman kan nggak akal, belum balik. Nah, itu kan berhati-hati lah barangkali akalnya, ya. Akalnya kurang. Oh iya, akalnya gila. Akalnya kelihatannya waras, tahu itu 100.000, 200.000, nggak puasa juga. Musatiin kuat, ya. Oh berarti dia nggak kuat kali puasanya. Kuat begini kan kadang-kadang penjelasannya setel, Pak. Apakah karena kondisi keadaan kesibukan atau keadaan dia yang memaksa harus berpuasa? Ya intinya kita itu harus senantiasa menanamkan rasa khusyuk kepada orang-orang yang nggak puasa. Karena apa, kita jangan nyampe barokahnya kita niat berpuasa lillah untuk mencapai suatu keridhaan Allah, asbab daripada kita suudzon kepada orang-orang yang nggak puasa menjadi satu hijab akan batalnya suatu rukun ibadah yang kita jalankan sehari-hari. Biarin urusan orang masing-masing, ya. Nggak usah ngurusin urusan orang. Kita senantiasa menanamkannya husnudzon. Apalagi kalau ketemu kalimat orang nggak puasa nggak menghormatin orang yang puasa. Kalau saya disampaikan minta dihormatin berapa ribu. Sekali-kali kita yang puasa menghormatin orang yang nggak puasa lah. Ya, barangkali wasilahnya kita menghormatin orang yang nggak puasa, jadi wasilahnya puasa kita diterima insya Allah Subhanahu wa taala. Kan tujuan kita utama ialah lillahi ta'ala nawaitu sama godin an ada ifad di syahri Ramadana hadis sanati fardun lillahi ta'ala, hanya untuk tujuan utama yang menggapai suatu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita menghormati orang yang nggak puasa, ada tamu ke rumah nggak puasa kita bikinin kopi, kita kasih makan, bisa jadi salah satu amaliyah menghantarkan kita untuk menuju suatu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kurikulum yang utama kita jalankan berupa wajib puasa ini. Semoga benar-benar ketika nanti pas di tanggal 1 Syawal kalau Allah takdirkan kita bisa nyampe, ya. Bolak-balik saya ingat kita itu nggak akan pernah tahu
sedetik, 2 detik, 10 detik, semenit, 2 menit. Israil itu lalu lalang bae, Pak. Tinggal nungguin instruksi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nungguin saat. Saatnya kita kapan, saatnya Bapak kapan, saya kapan. Itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Intinya sewaktu-waktu malaikat Israel menghampiri kita untuk mencabut nyawa daripada kita, senantiasa kita menyiapkan amal baik sebanyak mungkin untuk menyongsong saat hari yang senantiasa kita dambakan, hari yang kita tunggu-tunggu ialah hari kematian. Karena para orang ulama itu kan hari yang paling ditunggu adalah kematian, enggak kayak kita. Kalau kayak kita kan masih rumun-rumun. Orang saya mati ketika berangkat ke majelis taklim. Katanya kita kan di Raudhatul min Riyadhil Jinan, pertama daripada taman surga. Cuman yang saya lihat kayaknya sedih banget. Ya, nggak ada muka-muka tasamu, nggak ada muka-muka bahagia. Padahal Rasulullah mencontohkan kepada kita akhlak beliau yang susah kita ikuti ialah menampakkan suatu raut muka yang bahagia setiap saat, Pak. Parah kanjeng Nabi itu enggak ada ketika bermasalah terus keluar mukanya busem kayak mukanya Pak Slamet habis dimarahin istrinya. Kan kelihatan banget kalau keluar. Ya, habis dibentak-bentak istri. Mana Pak buat lebaran ini? Tenang bin Hilal. Ya. Karena salah satu tandanya kita itu menerima qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala ialah menambahkan suatu kebahagiaan di setiap saat. Ini yang susah, sulit untuk kita tanamkan di dalam diri kita. Makanya sering saya sampaikan, kita itu apakah tergolong saat ini orang-orang yang tak lagi tolabul ilmi atau sebatas dengerin orang yang lagi cerita ilmu. Karena apa? Yang sering saya sampaikan, standarnya era dulu saya ngaji, seorang yang masih tergolong kalimatnya jelas, itu pun ketika menyampaikan ilmu kepada santri, enggak ada yang kosongan kayak bapak-bapak ini. Karena apa? Saya belum tahu, Pak. Belum tahu apakah saya sampaikan itu benar dan enggaknya. Takut ntar kitabnya salah cetak, ntar takutnya ketika punya bapak yang salah. Akhirnya diskusi, setiap kiai membaca suatu kitab, pasti belum menyampaikan, tolong nanti kalau cetakan saya enggak sama dengan punya sampean kan, kalau kiai manggil sananya kan tolong diingetin itu sekelas para kiai. Lah kalau kayak gini kan seolah-olah yang paling benar saya bapak ketika dengar cuma gini-gini ya. Salah malu mau ingetin, padahal disiplin itu nggak seperti itu, Pak. Harus tidak malu ketika dikritik, dilurusin nama yang dengerin. Apalagi cuma selamat, nggak usah sungkan, Pak. Salah itu mas, harusnya rofa, kenapa dibaca asal? Itu seharusnya cer, kenapa harus dibaca rofa? Nggak bisa untuk menolak daripada suatu ilmu daripada jamaah, karena Rasulullah bersabda al-insan wanis yang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Barangkali saya karena lama nggak baca lupa, akhirnya apa itu tadi bacanya semua sendiri, takut nanti ininya kitabnya nggak sama, akhirnya apa, hal yang seharusnya sampaikan halal jadi haram, haram jadi halal. Makanya sama-sama tabarukan, semoga ada nilai baiknya ketika pas kondisi kita senantiasa mendengarkan orang-orang yang lagi cerita ilmu. Karena kalau ngaji masih jauh. Ngaji itu bapak juga membawa kitab, saya membawa kitab. Nanti ketemu diskusi ketika ada yang salah. Itu kalau ngaji, didikan para kiai, para ulama. Makanya kalau santri ngaji sama kiai mah tetap rasanya bahagia, Pak, enggak kayak gini. Makanya orangnya suram-suram semua karena belum kelihatan pulang kampung ya. Rukunnya belum ngumpul semua. Kalau rukun yang pertama sihat sudah jelas sihat semua ini. Dompetnya udah sihat belum kan belum tahu, yang tahu kan diri kita masing-masing. Barangkali berkahnya kita senantiasa duduk di majelis-majelis cerita ilmu, Allah kasih suatu pemahaman yang akan menjadi wasilahnya diangkat suatu kesulitan dalam diri kita, sehingga kita bisa berusaha untuk ikhtiar di setiap saat merasa farah, merasa bahagia akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang salah satu perlu kita tanamkan dalam diri kita ialah
setiap saat kita itu harus ridho dengan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa gambarannya? Tanamkan raut muka itu bahagia, muka-muka yang ceria, muka-muka yang enggak ketika orang lihat itu tambah buram, tambah kusam, bahkan ketika melihat kita itu keadaannya malah tambah kucel. Minimal sering guyon lah, jangan terlalu tegang. Nah kan Rasulullah juga pernah mengajarkan itu mizah Rasulullah, guyonan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari sama-sama nikmat yang Allah berikan di pagi hari ini kita syukuri bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala bibna syafiina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya bi qailwa ila yaumil qiyamah bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Melanjutkan kembali makalah yang pernah saya sampaikan kemarin di pertemuan seminggu yang lalu tentang adanya salah satu hadis qudsi yang dimaktub oleh Sayyid Nawawi Al-Jawi di dalam Tanasul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharaini amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautahu fastaksuni aksukum. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi, Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai hamba-hambaku kullukum arin, sesungguhnya kalian semua itu dalam keadaan telanjang. Kita itu hakikatnya Pak, jangan jauh-jauh, anggota badan yang ada di dalam diri kita itu semua amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak ketika kita sama-sama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi akan amal perbuatan yang pernah kita lakukan di alam dunia. Saat ini kita bisa mengelak dengan adanya hukum duniawiyah, dengan kelahnya orang-orang yang memang profesi menjadi pembela suatu kesalahan ataupun diketahui dengan pengacara. Cuman kelak ketika di akhirat, ketika kita sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bisa mengelak daripada ketentuan atau menghisabnya Allah Subhanahu wa taala, karena semua anggota badan yang ada dan diri kita senantiasa akan menjadi saksi. Tangan bersaksi, kaki bersaksi, telinga bersaksi, dan mereka akan senantiasa ngomong. Ketika memang itu benar akan dikatakan benar, kalau itu salah akan dikatakan salah. Kalau umumnya kata yang salah dikatakan benar, kalau benar kata yang dikatakan salah. Ini hukum dunia. Makanya kehendak Allah berkata, ya ibadi kullukum arin illa man kasautahu fastaksuni aksukum. Kalian semua itu dalam keadaan telanjang, maka mintalah pakaian kepadaku, maka akan aku kasih pakaian. Makanya secara sehat kan kita minta kepada manusia, cuman hakikatnya kita itu senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan kutub ataupun pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepala atau anggota badan yang ada di dalam diri kita itu semua hanyalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi lakum ma'tibuni laili wan nahar wa anaghfirullah ta'ala jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi wa hamba-hambaku innakum, sesungguhnya kalian semua itu nahtiuna dalam keadaan salah semua billaili wan nahar, dari mulai malam ataupun siang nyampe apapun malam nyampe siang. Ini Allah Subhanahu wa taala telah mengasih kita. Makanya kalau kita itu saat ini kalau ada perasaan merasa orang yang paling benar, paling soleh,
itu menyalahi aturan daripada diskusi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah secara jelas teksnya itu ya ibadi innakum nahmiuni bil laili wal nahar. Kalian itu dalam keadaan salah dari mulai malam sampai siang. Jadi siang malam itu kita dalam keadaan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana kata Allah? Fanaghfiruni faghfirullahu aghfirul lakum. Maka minta ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kalian, maka Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa kita. Ini salah satu keutamaan dalam kita setiap habis sholat maktubah mendawamkan astagfirullahaladzim. Salah satu bentuk wujud akan tawadhu adabiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wasilahnya kita itu mengakui akan surah hamba yang banyak dosa, sehingga dengan dosa yang sadar tidak sadar dilaksanakan sehabis sholat maktubah kita mendawamkan, melanggengkan, membaca istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita yang kita sengaja atau tidak, wasilah setiap saat kita itu minta ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah ampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum lan tablughuni dzarbi Fandaruni walam tablughuni fanfa'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, innakum sesungguhnya kalian semua itu lam tablughuni, tidak akan pernah datang suatu bahaya kepada kalian semua. Fanaduruni, maka mendelah kepada Allah Subhanahu wa taala, lam tablughuni fananfa'uni, ketika kita itu ada suatu bahaya ataupun madharat di dalam diri kita, saat kita mau meminta kepada Allah supaya bahaya tersebut tidak nyampe kepada kita, insya Allah hal-hal yang sekiranya berbahaya buat kita tidak akan pernah disampaikan oleh Allah kepada kita. Contoh kamu percaya Allah, berilah keselamatan buat saya, berilah keselamatan buat keluarga saya, berilah keselamatan atas anak saya lagi nyantri, ya Allah lindungilah anak-anak saya yang saat ini sedang berlabuh ilmi, senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh secara hakikatnya doa itu secara pemahaman ulama-ulama tasawuf hanyalah satu ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sering disampaikan 40 tahun sebelum kita itu di alam kandungan kita itu sudah dicatat runut oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai rezeki, jodoh, celaka dan enggaknya kita, beriman dan enggaknya kita, matinya kita itu sudah menjadi salah satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman salah satu ladang ibadah buat kita ialah meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebutuhan-kebutuhan yang saat ini ada dalam dunia yang senantiasa kita butuhkan. Tetap kita itu senantiasa harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala taqwa ala ittaqal qalbi rajulin. Ya ibadi wa hamba-hambaku law anna awwalakum, ketika ada dari awal kalian semua, wa akhirukum dan akhir daripada kalian semua, wa insakum dan semua manusia, wa jinnakum dan semua jin, kan malah taqwal birajul, sungguhnya mereka dalam keadaan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mazada dzal kafi mulki, sekiranya orang-orang tersebut masih di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita merunut daripada arti kandungan hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan jelas kepada kita, semuanya awal daripada orang-orang sebelum kita ataupun kelak orang-orang yang akhir sudah kita,
baik dari golongan manusia ataupun jin, takwa dan enggaknya seorang manusia tersebut ketika dia itu masih di dalam kerajaannya Allah SWT, tetap keadaan takwa dan enggaknya itu dalam kekuasaan Allah SWT. Jadi ketika ada orang beriman, berarti dia dikehendaki oleh Allah jadi orang yang beriman. Ketika ada orang yang tidak beriman, berarti dia dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang beriman. Runut sesuai dengan apa yang dalam rukun iman kita. Wabil qadri khairi wa syarri minallah. Baik dan buruknya kehidupan ataupun keadaan manusia itu salah satu qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan nyampai ada suatu kalimat sombong, tuh gara-gara saya dia mau sholat, jangan Pak. Tuh gara-gara saya dia mau ngaji, jangan. Secara tidak langsung kita itu mendahului akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita itu wajibnya mengajak, hasilnya itu mutlak ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita cuma mengambil suatu kesimpulan, yakni ladang ibadah sedikit yang Allah berikan buat kita untuk mengajak. Hasil itu mutlak yang menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Selagi orang masih di kerajaannya Allah, takwa dan enggaknya orang tersebut dalam kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita memaksakan. Ya harus sesuai dengan keimanan kita, tidak bisa. Karena Quran jelas la ikraha fid maka tidak boleh dipaksa sesuai dengan keyakinannya kalau Allah ada di dalam kita jangan sampai Allah itu keluarga kita dan jadi kendala kitanya memutuskan keluarga tidak bisa. Karena itu mutlak tetap juga keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memaksakan pemahaman untuk mengikuti pemahaman kita tidak bisa. Ya ibadi lo anna awalakum wa akhirukum wa hamba-hambaku, sesungguhnya orang awal dari kalian semua, wa akhirukum dan orang-orang akhir sesudah kita, wa insakum dan manusia sesudah kita ataupun sebelum kita, wa jinnakum ataupun jin yang sebelum kita punya sesudah kita itu kaum wisaitin, terus senantiasa dalam keadaan dia itu beruntung. Fasaluni fa'atitu, maka ketika kita kepengen beruntung meminta kepada Allah SWT, maka akan Allah berikan keuntungan tersebut kepada kita semua. Itu juga Allah sampaikan ketika setiap manusia sebelum kita, setelah kita, bagian golongan manusia ataupun jin, semua dalam keadaan beruntung. Cuman ketika itu sudah beruntung, maka kita itu juga dianjurkan untuk senantiasa meminta kepada Allah SWT. Ketika kita minta, maka akan Allah berikan apa-apa yang menjadi suatu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ru'yal Ghazali fil naumi faqila lahu ma fa'alallahu ta'ala bika. Imam Nawawi ini sehabis menulis sebuah hadis qudsi, beliau juga ada suatu tulisan tentang biografi seorang ulama masyhur yang saat ini dikenal oleh para masyayikh kita tentang sanad ilmu tasawuf beliaunya, yakni Imam Ghazali. Beliau menceritakan tentang mimpi yang pernah dialami oleh Imam Ghazali karena mimpinya orang alim, orang yang terkenal kealimannya itu juz'un min juz'in nubuwah, bisa disandarkan oleh para ulama, bisa dijelaskan oleh para ulama itu sebagian daripada tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda mimpinya orang-orang awam kayak kita. Kalau mimpinya orang awam kita mah cuman kembang tidur karena saking capeknya, karena saking berhalusinasinya. Nah yang enggak bayangin, wah coba kalau saya jadi ulama besar, coba kalau saya jadi
Mubalek yang kondang, banyak yang nyium tangan kita, akhirnya mimpi tangannya lagi diciumin anak padahal mimpi. Kalau ini mas orang ulama besar, bahkan menjadi rujukan daripada ulama-ulama sunnah wal jamaah dalam ilmu tasawufannya. Beliau pernah bermimpi fakilalahu, ketika ditanya apa mimpi Imam Ghazali, ma falau bika, apa yang Allah kerjakan denganmu ya Ghazali, fakola. Maka Imam Ghazali berkata, Qafoni baitillahi, pernah suatu saat saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala li bima qaddamat alayya. Ketika Imam Ghazali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ghazali tanya oleh Allah, bima qaddamat alayka, dengan apa engkau datang kepadaku ya Imam Ghazali? Fasartu adkur amali. Ketika saya ditanya oleh Allah seperti itu, maka aku ceritakan, mulai aku sebutkan amal-amal yang pernah aku jalankan ketika saya masih hidup. Itu sekelas Imam Ghazali. Imam Ghazali banyak karya-karyanya Pak yang saat ini diisi dikaji, dipelajari pesantren-pesantren, kitab-kitabnya. Termasuk salah satu karya beliau yakni Ihya Ulumuddin, yang saat ini saya pun juga belum pernah ngaji Ihya Pak. Satu juga karena faktor usia, kedua ini juga sudah sayang dibeli kitab. Tapi juga bahasanya lumayan harganya Pak. Ihya Ulumuddin, salah satu karya yang masuk dari beliau yakni karya Imam Ghazali. Itu pun masih ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan modal apa engkau datang kepadaku wahai Imam Ghazali? Ketika Imam Ghazali ditanya Allah seperti itu, maka dia menyebutkan amaliyah yang pernah ia jalankan ketika ia masih hidup. Faqala lam faluha. Ketika Imam Ghazali menyebutkan amal-amal yang pernah ia kerjakan ketika beliau masih hidup, dari mulai ibadahnya, dari mulai rutinitas dianya yang senantiasa punya kegiatan, punya amaliyah yang mudawamah, berupa menulis karya-karya suatu kitab untuk kelak ketika beliau sudah wafat dipelajari oleh generasi-generasi penuh seperti kita. Itu pun kata Allah, lam aqbaluha, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kita Pak. Dengan modal apa nanti ketika kita diketemukan pada Allah Subhanahu wa taala, amaliyah apa yang bisa kita kerjakan ketika kelak kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang sekelas Imam Ghazali, amaliyah yang pernah disebutkan yang ia jalankan di kehidupannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna maqabiltu minka dzata yaumin nazalat babatan. Tetapi aku terima suatu amaliyah yang pernah aku jalankan ketika aku masih hidup, dzata yaumin, di suatu hari nazalat babatan. Datang seekor lalat kepadamu, alam dadat kolamaka, di atas tinta pulpen kamu, di tas robu minhu, karena lalat tersebut kepingin minum bagian daripada tinta dari pulpen kamu. Wa anta taktubu fatarabtul kitabata. Spontanitas ketika ada lalat datang kepada Imam Ghazali untuk minum daripada tinta pulpennya Imam Ghazali, maka Imam Ghazali ketika dia mau menulis suatu kitab langsung berhenti Pak. Makanya kalau kita kadang-kadang ngopi, ya diminum lalat itu katanya penyakitan. Imam Ghazali Pak lagi nulis kitab Pak, bukan nulis surat cinta, nulis kitab. Berhenti beliau Pak, menghormati daripada lalat tersebut untuk meminum air tinta beliau. Nah, kita ketika memang kondisi biarin lalatnya minum, barangkali nanti bisa menjadi gambaran kayak Imam Ghazali. Hatta khodat khatuha rahmatan biha, sehingga lalat tersebut bisa meminum daripada air tinta pulpen kamu karena kamu merasa sayang terhadap hewan lalat tersebut. Summa qala ta'ala, imdu bi'abdi ilal jannah. Wahai Imam Ghazali, masuklah engkau ke dalam surga dengan lalat tersebut karena pernah engkau kasihi ataupun pernah engkau kasih kesempatan untuk minum daripada air tinta yang pernah engkau miliki. Jadi secara garis besarnya,
seorang Imam Ghazali, ulama besar, itu pun masih bahasanya ada suatu amaliyah, melihat dengan cerita ini kelihatannya sepele, ternyata menjadi salah satu wasilahnya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah ketika ia sebutkan menjadi wasilahnya dia mendapatkan suatu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sebutkan ternyata gara-gara ada seekor lalat kepingin meminum air tinta beliau, menjadi wasilahnya beliau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya sama-sama kita belajar sekecil apapun ibadah sosial, apalagi kepada manusia, Pak, jangan kita abaikan, jangan kita sepelekan, jangan kita lupakan, karena paling berat itu ibadah sosial. Kalau untuk sholat, zakat, jamaah itu kan pribadi, Pak. Pribadi kita sendiri antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyangkut pada orang lain. Cuman kalau ibadah sosial, kayak contoh Bapak berangkat ke masjid ada kayu di tengah jalan, pinggirin. Khawatir nanti saudara kita yang melewat kesandu jatuh gara-gara kayu di tengah jalan. Barangkali amaliyah yang seperti itu, sholat kita karena ke masjid itu masih ada riya, suka sombong, menjadi salah satu ijab mendapatkan dunia Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya kita buang sebuah kayu, potongan kayu cuman bahasanya cuman gak ada setengah meter, menjadi salah satu kendaraan kita untuk menggapai suatu ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Gambarnya seperti itu. Makanya sering saya ceritakan sekelas Mbah Mun aja nyampe dulu ketika di era tahun 99, ketika saya pas di wisuda, menyampaikan kepada santri, Kang, Mbah Mun kan orang Jawa, ngomongnya Jawa, yang paham yang ngomong enggak, ya enggak apa-apa. Besok ketika njepur ning masyarakat, aja ngasih nglalekno sing jenengan ibadah sosial, walaupun toh kowe nemokno wit teri ning tengah dalan mbok jabut mbok buat, iso dadi kuwi dadi gambaran ning akhirat sok, dadi wasilah amal sing diterima dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita sholat malamnya, belum tentu ibadah untuk kondisi duhanya, qiyamul lailnya. Jangan senantiasa menjadi salah satu kebanggaan buat kita, bangganya kita terhadap ibadah yang pernah kita jalankan sifat sombong. Padahal itu kan bertolak belakang dengan ubudiyah yang kita akhiri dengan kalimat lillahi ta'ala. Nah, kita di golongan orang munafik sakit hati, sedangkan kita enggak selaras dengan niat yang senantiasa jalankan. Sholat ya tetap lillahi ta'ala, zakat tetap lillahi ta'ala, ibadah apapun tetap diakhiri dengan kalimat lillah. Karena apa? Untuk membunuh daripada sifat-sifat sombong yang senantiasa bersalang dalam hati kita ataupun diri kita masing-masing. Sehingga apa? Dengan enggak ada sifat ujub, tidak ada sifatnya sukma, tidak ada sifat riya atau sifat yang lain, akan menghantarkan kita tidak ada kepedulian lagi mau manusia ngomong apa, mau manusia berbuat apa, ini saya tetap abud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah lagi mengingat-ingat amal ubudiyah yang pernah kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kita sudah enggak ingat lagi ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ada indikasi gambaran termasuk salah satu ibadah kita sudah lillah. Cuman kalau belum lillah, ya udah masih ada kaitannya dengan duniawiyah, masih ada kaitannya dengan urusan dunia. Wah, saya udah sholat gue cuman masih kuat nih. Saya qiyamul lail gue udah masih banyak masalah gue. Saya duha enggak pernah saya tinggalin, rezeki masih seret gue itu. Kan kadang-kadang ini yang akan merusak hijab kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bareng-bareng sahabat di bulan Ramadan, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menggapai suatu ridho. Tujuan utama kita ialah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat. Sehingga apa? Ketika kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, kehidupan seperti apapun dalam dunia, apalagi di akhirat akan terasa nikmat karena sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana ta'arafna fi annana ta'arafna wa annana asrafna 'ala alladhi asrafna wa tub 'alaina taubatan li kulli hubba wassur lana 'urati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilani
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أهل كلام أوصيكم بنفسي تقوى الله والله المعفو إلى أقدر المعفوين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.